dito, той казала санувати, як загородці зіля. Той казала санувати, як загородці зіля. А я діда санувала, санувати мушу. Господи, діда душу, і змилуйся, Пане Боже, Господи, діда душу. Дала дня моя мати загорбувати, а я не потятко літати, о, я не початку пора літати. Моя мамко залізла дубину, а я б та не ходила до вас на гостину, а я б то не ходила до вас на гостину. А я довкола обійду, а все до своєї мамки на гостину прийду, а все до своєї мамки на гостину прийду. Sláva Isusu Christu. Pokojný deň žeču všetkým vám, milí priatelji, ktorí ste dnes prišli do muzea Rusinského. A to aj napriek tomu, že naokolo hrmeť vojna, že pred pár dňami sme zažili na vlastnísku zemetrasenia i že svet strašiť umelá inteligencia. Яка мать на місто умельців писати фільмовий сценар, компонувати музику, а малювати образи. Як добре, že sa dnes v muzeu našim môžeme stretnúť s takým naturálnym umeniom v podobe tvorčosti slavného Andy Warhola i jeho blízkych i spievanok jeho mamy Julii v interpretácii operného spieváka Igora Kucera. Dobrý, tak peršou spívankou, čo ste čuli, bola spívanka Dala teda moja mamko. V podstate my sme urobili taký jeden kolejnejší vďaka
múzeu Andyho Warhola, keď sa nám dostali do pozornosti vďaka doktorovi Mišovi Bickovi nahrávky, aké dovtedy neboli zverejnené, kde vlastne Julia a kapela bez doprovodu hudobných nástrojov spívať naše spívanky, je ich dokopy 7 plus Očenáš. No a tu vlastne jedna časť tých píseň zaznie, takže ďalšou takou písňou, ktorá sa nám dostala do daru od Andyho mamke Julii, je píseň Pід дубиною, під зеленою. Пташок з голубиною сиділи разом, цілувалися, з білими крилками обіймалися, сиділи разом, цілувалися, з білими крилками Наступив стрілець з темного луга, цілий голубку стрілив голуба, голубка не із голубка не п'є, під дубиною плакати іде, голубка не із голубка не п'є, під дубиною плакати іде. Сиділи в парі, цілувалися, з білими крилками обіймалися, сиділи в парі, цілувалися, з білими крилками обіймалися. Надійшов стрілець з темного луга, цілий голубку стрілив голуба, голубка не із голубка не п'є, під дубиною плакати іде, голубка не із голубка не п'є, під дубиною плакати іде. Jedným z kurátorів dnešnej výstavy je už spomínaný doktor Michal Bicko
основатель музею Енді Варгола в Меджелабірцях, котрий є, на жаль, хворий і не міг прийти. Так я собі доvolю зацитувати куртий уривок з його кураторського викладу, який собі цілий можете перечитати при вступі до першої місності на тамтім боці ходьби. Zdaje, że dnes o Warholowe możemy znać wszystko, ale aj nic. Jakby między tym nie egzystował żadny rozdział. Andy Warhol nadal zostawać wielką nieznamą, chronicznie znamy przez swoje obrazy, wyroki i tajemnej przez swoje ego. Tajnostkar, neurotyk, genius, superstar i prosty człowiek. Bogacz i chudobny, dobry i zły, uznawany i zatraczowany, prosto Andy Warhol. Człowiek, który jak ніхто інший доказав повишити баналіту на пост уміння, а на дорозі за узнанням і славою перекрочити непредставительні велику бар'єру худоби. Keď mám бути упрямний, про мене особні екзистують двома Варголи. Славний Енді Варгол, краль поп-арту, і Андрій Вархола, син худобних русинів з малого села Микова на виході Словенська. Простий, обичайний чоловік, подобний тисячам інших слов'янів. Но в єднім їм собі не цілком істий, котрий з них є тим правим Енді Варголом. Тільки із кураторського викладу доктора Михайла Бицька. Ну а слово тепер już має другий куратор вистави, директор музею модерного уміння Енді Варгола в Меджелабірцях, пан Мартин Суб'як. Нech sa páči. Tak, dobrý podvečer, vážená pani riaditeľka, vážení hostia. Hneď na úvod možno začnem tak osobne. Obligátne po slovensky, keďže už 20 rokov mám manželku, ktorá je Rusinka, moje deti sú Rusini, moji svokrovci, moja jediná švagrina je rusinskej národnosti, ale bohužiaľ za 20 rokov ma nedokázali naučiť plynule rozprávať rusinským jazykom, čiže budem rozprávať po slovensky. Ako už bolo spomenuté, chýba nám tu dnes ten najpovolanejší, a to je doktor Michal Bicko, ktorý je hlavný kurátor tejto výstavy, tejto expozície. Bohužiaľ nemohol prísť, pretože ochorel, ale sľúbil, že ešte v procese trvania výstavy tu prídeme a budeme realizovať nejakú besedu, nejakú prednášku a tak ďalej, nájdeme nejaký vhodný termín. Takže aspoň takým nejakým spôsobom to odsupluje a ja spoločne s ním. Na druhej strane som veľmi rád, že konečne sme prišli aj do Rusinského múzea, do Prešova. Ja to budem volať skrátene Rusinské múzeum, takže prepáčte. Keďže opticky sa zdá, že aj by sa už patrilo, keďže máme v blízkosti jediné Európske múzeum moderného umenia Andyho Warhola a Andy Warhol, aj keď bol ten najtypickejším americký umelec, ale hneď dovetok s najnetypickejším neamerickým pôvodom. Napríklad po Jeanovi Michelovi Basquiatovi, ktorý bol jeho veľmi dobrý osobný priateľ. Jeho pochádzal z Haiti, mama bola Portoričanka, tiež sa stal veľmi slávnym a tiež to bol netypický. Ale Andy Warhol bol ešte specifickejší, pretože jeho pôvod je rusinský, jeho rodičia sa narodili v Mikovej, bol to hlboko veriaci človek. A o tom sa až tak veľmi na tých svetových výstavách, ktorých sa ja zúčastňujem, nerozpráva. A túto vec je veľmi potrebné deklarovať a hlavne cez to naše múzeum. A práve preto túto výstavu, alebo tento koncept výstavy sme pripravili nie v štýle takého pobartového mainstreamu, a kde by sme priniesli, čo ja viem, Marilyn Monroe, Campbell Soup, ktorý už každý pozná, nejakého slávne portréty, ale tým, že sme práve v týchto novodobo zrekonštruovaných priestoroch, tak, ktoré sú aj oddelené a mohli sme sa tematicky trošku s tým priestorom aj pohrať, tak sme chceli vlastne priniesť takú viac osobnejšiu sondu cez jeho obrazy do toho Andyho Warhola a predstaviť ho trošku aj z inej stránky. Keď sme si to predstavovali a nejakým spôsobom komponovali túto výstavu, tak robili sme si takú ilúziu, že keby sme to vystavovali v Londýne napríklad alebo v Paríži,
80% obrazom by ľudia asi nerozumeli. Keby sa pozreli napríklad na jeho ranné 50. roky, napríklad na témy, ktoré sme tu doniesli, to sú jeho kresby, alebo nejaké vianočné pohľadnice, ktoré tvoril Andy Warhol. Málo kto o tom vie. Všetci vedia, že robil sieťotlače, slávne osobnosti, ale málo kto vie, že sa zaoberal aj takýmito vecami, že vytvoril v 50. rokoch sériu, ktorá sa volá In the Bottom of My Garden, čiže z hĺbky mojej duše, ktorá bola veľmi osobná. Dokonca dovolil svojej matky Julie, aby spoločne s ním kolorovala tieto obrázky a tieto obrázky sú tu na tejto výstave, veľmi osobné. Ďalšie jeho kresby z 50. rokov demonstrujú vlastne to, do akej miery bol ovplyvnený tým východobyzantským umením, výchovou svojej mamy a okolnostiami, ktoré ho sprevádzali až do tej neskorej puberty, kým sa nepresťahoval do New Yorku a nezačal pracovať ako komerčný reklamný grafik. Aby sa to celé nieslo v duchu aj tej jeho rodiny, kde vlastne nabral tú religiozitu, kde ostal celý život tým hlboko veriacim človekom, grékov-katolíkom, do konca svojho života takmer chodil do katedrály svätého Marka, táto katedrála na Manhattane, podporoval rôznu charitu, keď boli Vianoce, tak varil pre bezdomovcov napríklad, tak ďalej, stále ostal tým hlbokým veriacim človekom. Tak sme priniesli aj témy korešpondujúce s týmto a ako za mnou napríklad môžete vidieť sériu interpretácií slávneho obrazu od Leonarda da Vinciho Posledná večera, ktorú Warhol začal robiť túto sériu v roku 1984 s tým, že urobí iba zo pár kusov týchto obrazov. Ale ako to začal pracovať, ako začal študovať aj toho Da Vinciho, vlastne takým spôsobom to pohotilo, že na tejto tomu pracoval až do roku 1986, čiže pár mesiacov potom zomrel a vytvoril viac ako 120 rôznych výtvarných modifikácií tejto Poslednej večere, kde sa vyrovnával so smrťou všeobecne, so smrťou svojej matky, s náboženstvom, so spoločnosťou, konzumnou, jeho privátnou rodinou a tak ďalej a strašne veľa momentov do toho začal vnášať. Takže treba povedať, že v tom čase v New Yorku to vôbec nebolo populárne prísť a začať robiť náboženské témy. Všetky tie ikony, s ktorými z nich spolupracoval, alebo ktoré tvorili jadro tej subkultúrnej scény, robili na úplne iných témach. On bol natoľko odvážny, že nebal sa vlastne nejakým spôsobom nepriamým ísť do tej sondy toho svojho povodu a venoval sa náboženským témam, téme smrti. Takisto sme priniesli tu lebky, sú tu jeho autoportréty, ktoré tiež nejakým spôsobom korešpondujú s jeho samotnou osobnosťou a vyrovnávaním sa so smrťou. Môžete vidieť aj originálne ručne kolorované kvety, myslím, že sú tu 2 kusy, ktoré vytvoril tesne po smrti svojej mamy, kedy sa vlastne vysporiadoval s jej smrťou a vlastne pochopil, že všetko raz skončí, farby zmiznú, make-up z tváre zíde, ale duša, alebo ponímanie Andyho duša, tie farby alebo tie kontúry, tie rysy ostanú ako keby navždy. Čiže veľmi, veľmi vzácna záležitosť, tiež netypický po Bartola a takým nejakým spôsobom sme sa snažili pristúpiť k tejto výstave. Priniesli sme takú komplementárnu časť, kde sme chceli poukázať na jeho brata Paula Warholu, ktorý mal taký výrok, že v našej rodine bolo viac talentovaných, ale nie každý mal tu ako keby možnosť. Samozrejme, nemyslel to až tak úplne vážne, ale tým, že bol Warhol, tak veľmi rád experimentoval s výtvarným umením, robil tie slávne, v úvodzovkách slávne kuracie nôžky, ktoré keď natrel tým slípkám tie nôžky a nechal ich buď voľne, alebo mechanicky robiť nejaké torza vlastne na rôzne podklady. Čiže je tu aj Paul Warhol a priniesli sme aj 2 obrazy od jeho synovca Jamesa Warhola, ktorý pred 2-3 mesiacmi aj navštívil Slovensko, keď sme vlastne robili predpremiéru filmu celovečerného dokumentu Andy Warhol Americký sen. Navštívil aj naše v procese prebiehajúce rekonštrukčné múzeum, tak to teraz nejak voláme. Takže sme sa o tom aj bavili, vedel, že chystáme výstavu tu na Prešove, tak bol aj veľmi rád, aj sme vraveli, že plánujeme vystaviť aj jeho 2 práce. Je to veľmi významný knižný ilustrátor v Amerike, množstvo desiatky kníh ilustroval a my sme priniesli jeho bakalárskú prácu dokonca, ktorú robila plus čarodejnickú dielnu, ktoré sú veľmi výtvarne, veľmi dobre urobené.
Samozrejme máte tu aj figurínu, všimol som si, keď som sem prišiel, že už ste sa pri nej fotili. Myslím, že to bude jedna z najpopulárnejších foto záležitostí tejto výstavy, ale to bol aj takýto zámer. Málo kde ju nosíme so sebou, ale tu nám to nejakým spôsobom zapasovalo. Chceli sme to nejak koncepčne doplniť, aby ste si odniesli pamiatku aj s tou figurínou, s tou podobizňou toho Andyho Warhola. No a nemohli chýbať aj nejaký exkurs do jeho slávnej portrétovej tvorby, lebo Andy Warhol je známy ako portretista doby, ktorý vedel veľmi dobre reagovať na to, čo publikum a čo tá spoločnosť, hlavne americká, chcela. Čiže máme tu portréty Jamesa Deana a trošku provokačné aj v dnešnej dobe. Som rád, že sme ich tu mohli aj priniesť, prečo by nie, umene presahuje všetky ideológie a politiku a tak ďalej, tak venoval sa aj témam ako sú diktátori alebo nejaké ikony iného druhu a tak ďalej, čiže to reprezentuje Mao Tse-tung a potom ten jeho čierny a červený Lenin. Takže verím, že tá kompozícia, ktorá vlastne obsahuje jeho diela od tých 50. rokov až po rok 1987 sa vám bude páčiť. Ešte by som možno dodal jednu takú vec, že keď som rozprával o tej poslednej večeri, tak keď ju Andy Warhol dokončil túto sériu, podnetilo jeho veľmi dobrý priateľ, americký galerista gréckeho pôvodu, volal sa Alexandro Lolas. A ten mal galériu v Miláne a v New Yorku a spolupracovali ešte na začiatku tých 60. rokov, keď Andy Warhol nebol veľmi slávny, tak galérii ho manažoval, potom sa nejakým ich cesty rozdelili a v 80. rokoch sa opäť stretli a ten ho podnetil tým, že počúvaj Andy, však ty si iní, ako sú tí ostatní americkí alebo slávni svetoví umelci, ako Roy Lichtenstein, Jasper Jones napríklad, alebo neviem, Keith Haring a iní umelci, že máš to si vo vnútri, čo je veľmi príťažlivé, je tam cítiť tú religiozitu a tak ďalej, stále si hovoril o tej svojej mame, jak si z ňou chodil do kostola a tak ďalej. A modlili ste sa v rusínskom jazyku a tie témy sú ti blízke, tak čo keby si urobil tú poslednú večeru, tak ako som vravel, on ju potom akože spravil a keď dokončil to dielo, 2 roky to trvalo vlastne, kým robil tú sériu, nikdy nepracoval tak dlho na žiadnej sérii, tak Alexandro Lolas pripravil veľkú výstavu iba série Posledné večere v Miláne vo svojej galérii, ktorá zhodou okolností bola asi 300 metrov od miesta, kde je pôvodná Da Vinciho Posledná večera. Ale v tom čase prebiehali nejaké reštauračné práce, čiže keď prišiel návštevník do Milána a chcel vidieť Da Vinciho Poslednú večeru, tak videl iba polovicu, lebo tam bolo lešenie zakryté a tak ďalej. Takže tí ľudia odtiaľ vlastne hovorili, že keď chcete vidieť úplnú tú Poslednú večeru, choďte cez ulicu a pozrite si ju u Andyho Warhola. Tak aj bola väčšia návštevnosť tej výstavy. A potom nasledovala taká zvláštna symbolika, že Andy Warhol, ako viete, zomrelo predčasne po operácii žlčníka 22. februára 1987 a táto výstava sa realizovala 22. januára 1987, čiže mesiac pred jeho smrťou. Jeho posledná výstava sa volala, že Posledná večera. Obrazne povedané išiel na operáciu, zomrel, odišiel proste takým nejakým symbolickým spôsobom. Čiže tá Posledná večer má naozaj viac významov a pravdepodobne bude mať ešte aj ďalšie. Nakoľko prezradím už na úplný záver, že v blízkej budúcnosti, nakoľko sme už podpísali zmluvu s Pittsburghským múzeum, sa bude pripravovať jeden veľmi zaujímavý projekt, ktorý pravdepodobne v priebehu roka až roka a pol možno odhalí úplne že nové skutočnosti vzťahu medzi Andy Warholom, jeho matkou, medzi jeho rodinou v Mikovej, medzi jeho osobným a medzi jeho životom veľkej celebrity, nielen americkej, ale celej svetovej kultúrnej scény, o ktorej ste hovorili aj vy na začiatku, keď ste citovali doktora Bicka, že na jednej strane je tu Andy Warhol, slávna ikona, dodnes číslo 1 na svete, nielen nad rozumením, Picasso je na druhom mieste podľa štatistík, ale na tej druhej strane, alebo v tom prapôvode toho Andyho Warhola je nejaký Andrejko Warhola, z ktorého sa zrodila tá slávna celebrita, a práve to spojenie toho amerického, keď som o tom hovoril, že to je typický americký umelec s najnetypickejšími neamerickými koreňmi, tak vlastne tá fúzia toho jeho genotypu rusínskeho a toho, kde sa profiloval,
vlastne z neho spravila neskutočne charizmatického človeka, za ktorým sa polku New Yorku obrazne povedané otáčalo a ktorou sa vlastne, touto črtou sa vlastne odlišoval od všetkých tých ďalších dominantných amerických umelcov, ktorí vyzerali rídzo americky. Takže som veľmi rád, že takýto umelec konečne pristal aj v tomto múzeu. Popri našich ďalších výstavách, nakoľko ak ste zrejme zachytili, že sme v procese rekonštrukcie, momentálne sme úplne zatvorení, čiže o týždeň otvárame výstavu v Bratislave, v decembri vo Frankfurte, aktuálne teraz prebieha výstava v chorvátskom Dubrovníku, čiže sme veľmi radi, že sme to vedeli vpasovať ešte v rámci tých ďalších našich výstav. Aj túto výstavu prajem jej veľa návštevníkov, veľmi radi sa budeme počas tejto výstavy sem vrácať. A chcel by som poďakovať celému týmu Rusinského múzea, špeciálnej pani riaditeľke, že tak úžasne na to bojovala o tú výstavu, že pocítila aj tú skúsenosť, že realizovať výstavu Andyho Warhola nie je len tak. A popri tej príprave boli rôzne defekty, poruchy a riešili sa poistky a dosť aj na poslednú chvíľu, čo aj z časti sme my spôsobili. Ale výborne to, že tu sme a že sú všetky obrazy pekne nainštalované a je to veľmi pekná výstava podľa môjho názoru, značí, že ten manažment bol dobrý a že tu dnes môžeme tráviť tento spoločný čas. Takže ja prajem tejto výstave, nech sa ľuďom hlavne páči, nech cez ňu možno viac spoznajú samotnú osobnosť Andyho Warhola. Kde sme mohli, doplnili sme to aj našimi štúdiami, našimi textami, prečítajte si ich, viac poznáte pozadie samotnej tvorby Andyho Warhola, možno aj samotnú osobnosť. Prajem vám príjemný zážitok a ďakujem, že som tu mohol byť s vami. Zaspívala, brala, vyberala i tak sobі zaspívala. Ach, keby ja muža mala, ja by jeho sanuvala, medom pivom napovala, karmazínom odívala, medom pivom napovala, karmazínom odívala. Vasilíše trávu kosiť, vítr jomu holo znosiť, prosil kosu i stravoju a sám bížiť do domoju. Prosil kosu i stravoju a sám bížiť do domoju.
dieťa molotov. Ako umrú, nechcú po sobie nič zochabiti, chcú sa prosto tak vytratiť. To je jeden z vyrokov Andy Warhola. No ale jak vidíme, toto jeho želania sa nepodarilo naplniť, za to, že po ním ostalo może ostali stovky, może tysiaci obrazів, filmів, zvukových záznamів, fotografii, prosto veľa z jeho roboty. Veľa z jeho roboty môžete vidieť aj na dnešní výstavi. Máme tu predstavleno okolo 113 artefaktів. No ale skôršie, jak sa vyberete na prehľadku i budete pozerať, dáme slovo našej pani direktorci Ľubi Kráľovej. Naj sa ľúbiť. Ďakujem šumne, Janko. Dobré popoludne, dobrý deň alebo dobrý večer, môžeme povieť. Toľko toho vám chcú povieť, že ja neznám, z čoho mám začínať. Ja sa fakt bar stíšu tomu, že konečne sme mohli v našom muzeu predstaviť umenia svetového, popartového umelca, svetového mena Andy Warhol, ako trebol celý Rusín. A musím vám povedať, že dneska nem bola taká kus prekvapená, bo mi volala jedna redaktorka jednoho média na Slováky a chcú robiť taký rozhovor známe o Rusínoch a je mi povedala, dobrý, máme výstavu Andy Warhola. A čo Andy Warhol v vašem muzeu? Tak za to, že bol v Rusín. Viem, v Rusín bola taká prekvapená, ja nespodívané bolo pro mene, že tak to neznaje, že Andy Warhol bol v Rusín. Je pravda, Martine, ďakujem krásne, že ste nám pomohli s organizáciou túto výstavu, za to, že to odkoli ja tu jem od augusta roku 2019, je to perša neautorská naša výstava. Vše sme robili naše výstavy, no ale takú výstavu, jak by sme mohli môcť robiť autorskú výstavu Andy Warhola, keď všetko obrazy máme vlastne od vás požičané. Vám krásne ďakujeme. Tu by Michalové Bockové, fakt im nie je bar žaľ, že vy nám nemých povieť to, što vlastne celý svoj profesionálny život potom skúmal i vďaka ňomu je to muzeum v Medžilabirciach. To znám, keď sa založil muzej, že to taká bude známna inštitúcia v Medžilabirciach, kde je vysoká nezamestnanosť a pozerajte, svetového rangu je muzeum v Medžilabirciach. Tak sme fakt využili tot moment, že rekonštruujete muzej, po celým svete robíte výstavu, tak by bola haňba, keby sa tá výstava nezrobila v našom muzeu rusínskej kultúry v Priašovi. Bolo o Andy Warholovi povedané už veľa. Môžete, fakt je pravda, že si môžete krásne slova pročítať od Martina Cubiaka, direktora Muzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabirciach, od Michala Becka, hlavného kurátora tej výstavy. A môžu povedať, že jak sme ju vzeli túto výstavu na dva raz, fakt boli také prekážky, že sme pri tej výstave, jak sme len dovesti, bol problém, bo sme museli poistiť tých 113 predmetov na vysokú sumu, ktorú majú nejakú vysokú hodnotu, bo sú to v podstate originály tých obrazov. A tak môžu povedať, že takú dorohú výstavu sme ešte v našom muzeu doma nemali. Máme vzácny artefakt, napríklad pravoslávne výstavy z 18. storočia ikona, ale 3 alebo 4 tiež požičané. Ale že by celá výstava bola takoj hodnoty, tak dúfam, že teper máme najvzácnejšiu výstavu vôbec odkoli môže náš muzej je našim muzeum. Od roku 2007 sme našim muzeum tu v Priašovi. Takže sa tomu bar stíšu, že môžete teper, keď muzej v Labircu je zapertý, a môže, keď ste ešte neboli v Labircu a budete tam potom chutiť piti, keď uvidíte, što tam všetko sa skrýva, aké vzácne obrazy, ako vzácne artefakt, jak sú krásne naranžované. A to, jak je krásne naranžovaná tá výstava, to je práve zasluha i Martina Cubiaka, direktora muzea, i Michala Becka. To sme nič nevedumali, my sme len tu chodili a sme vyšali túto obrazy a sme potom, jak sme ich vybaľovali z tých folií všelijakých, jaká krása sa tu vlastne v našom muzeu vlastne objavila. Tak sa bar sa tomu tešíme. A keď chcú sa zadúmať nad tým, kto bol Andy Warhol, tak môže teper naše deti, našej generácii deti
museli od 90. roku, hlavne práve z východného Slovenska, sa zase vysťahovať do celého sveta za to, že tu nenachodili robotu. A dúfam, že tu tá Warholovská rodina je typičným príkladom. Môže bol netypičný Američan, ale tiež nebyl typičný Rusnák za to, že vyrastal v Americe, v veľkém meste, napríklad v Pittsburghu, potom išiel do New Yorku. No jak Rusnák môže byť typičným nejaké v New Yorku? Ale čo je typičné, mám pre všetkých migrantov alebo emigrantov, je to, že väčšinou v peršej generácii sú to väčšinou chudobní ľudia v tých krajinách, do ktorých prišli hľadať robotu, do ktorých prišli hľadať svoj život. Ja mám veľa príbuzných, napríklad v Francii, 3 pratéty môjho dida, jedna sesternica môjho dida prišli do Francúzska v 29. roce, keď bola veľká kríza tu v Československu. A môžem vám povedať, že ich klikali špinav, chudobný, Poľk, alebo neznám, čo, bo si domali sú Poľka, alebo Slováčka, alebo Rusnáčka, neznám, jak klikali, ale Francúzi ich bázne prijali. A až ich díti potom, keď sa, bo znáte, bo neznali to jazyk, no jak môžeme znať jazyk, keď nežijeme v tej krajine tak dobrý, jak tu ľudia, ktorí sa tam narodili, ktorí sú Francúzami, Američanami, rodženi. Takže to tá generácia perša vse si prežije tú takú i chudobu, i bidu, i toto neprijatia zo strany väčšinovej spoločnosti. No len my Rusnáci sme tu tiež menšini väčšinovej spoločnosti, ale sme autochtónny národ tej teritorii, kde žijeme už toľko isto storočí, koľko môže Slováci. Len keď prechodili naši ľudia do toho zahraničia a hľadali si robotu, až môže ich deti boli takými šťastnejšími, bo už znali dobrý po anglicky, po francúzsky, po ja neznám, po nemecky. A toto samé sa stalo u Warholových. Z chudobnej rodiny ťažko otca, ktorý ťažko robil v báne v Pittsburghu alebo dekady. Naперед si môže sa vernú, naперед prvý raz do Mikovej, tam sa už nevzjuli, tam mi vmerla perša divočka a potom prišla Julia za ním. Tož to tá dráha to Julii do Ameriky, v podstate divčaťa mladého, ktoré nič možno neznalo o svete, prišlo až do Pittsburghu za svojím mužom. Tož vlastne je cvičiť o tým, jaké môže byť tie ťažké život emigrantov. No a Andy Warhol potom vlastne preslávil túto rodinu a už sobou sa staví bohatým i zaznal i túto chudobu, jak je tvák, no potom môže i toto bohatstvo. No v sebom tom pokorným malým Andrejkom, bo bol to vlastne Andrejko, jak mu vse hvarla jeho mati Julia. A môžu povedať, že sa ňa dotkli i dotulili sa ňa túto spievanku, ktorú Igor Kucer teper nám zaspieval. Vás krásne ďakujem mu, že to si v tej svojej zaneprázdnenosti našou čas prejти, bo sa to proste tu hodilo, bo spievať spievanka Julie Warholovej. Ale môžu povedať, ja neznám, keď dnes Rusnáci možno neznajte, aké sú to krásne toto spievanky, len ich dávno naši ľudia spievali. Ja keď spomňatam, keď sme ešte zvali v celi, ktorá dneska neexistuje pre Starinskú prehradu, sa stričali na všelijakých odpustoch, vse sme túto spievanku spievali. A tak sa mi toto moje detstvo vlastne vernulo čerez túto spievanku a bars krásne ďakujem Igorovi, že taký krásny výber zrobil i tak krásne ich zaspieval. Tak tešu sa, že budete chodiť po tých našich krásnych prostoroch, aspoň kus v časti našho muzea zrekonštruovaných a budete sa tešiť i kochať tým, čo sme vlastne tu pre vás pripravili. A fakt vám rekomendujem vám, že by ste si pročítali toto slova od Michala Bocka i od Martina Cubiaka, bo sú bars krásne. Ďakujem Varšovni, že ste prišli. Ja vám ešte na záver chcú povisiť takú perlu, že okrem toho, čo aj povedal Martin, Andy bol veľký umelec, ale bol natiko širokospektrálny, že okrem toho bol aj hudobný producent, ktorý stojal za vznikom a hlavne kapelou Velvet Underground a bol veľký kamarát s Lou Reedom, takže im vyslovne pomáhal, aj robil album, keď si dobrý pamätám, akože návrh. A s jedným jeho takým, vďaka čomu aj ja tu môžu dneska stojať a vám akože deklamovať tieto veci, je, že jeho taký výnimočný producentský počin bol to, že začiatkom 70. rokov zobral svoju mamku v New Yorku do nahrávacieho štúdia. A vlastne celá genéza vyplýva z toho, že oni vlastne natočili LPčku, kde sú toto všetky spívanky a víno následní aj s mamkou to poslali svojim blízkym do kraju jak vianočný darček. Takže vďaka tomu sa to celé zachovalo a v podstate asi je to jedna z mála vecí, ktorá fakt poukazuje na jeho koríňa a že aký kultúry vyrastal a že vlastne jak doma bisidovali a o čím to celé bolo. Takže len na margo toho, že by ste znali, že vďaka čomu tu vlastne, alebo vďaka vlastne Andymu sa podarilo zachovať tieto písni. Takže asi tak.
Červená